नाम जो है वो माँ नूं समर्पित है। एक वो रिश्ता जाबाज रिश्ता जिहड़ा साडी होंद दा प्रतीक है। पर याद रहे कि कोई भी व्यक्ति जिन्ना क संवेदनाशील ढंग दे नाल इस रिश्ते नूं महसूस करन दी कोशिश करदा है, वो उन्ना ही इस दी डूंघाई तक पहुँच सकदा। ਇਹ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਕਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਫ ਹੈਪਨਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਹੈਪਨਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨ जी, वैसे दीदी जब मदर्स के बारे में बात करते हैं तो मदर्स डे एक स्पेशल डे साल में बनाया जाता है। मैं इस पर यकीन नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि माँ के लिए तो हर रोज़ हमें कुछ टाइम निकालना पड़ता है। पर ये स्पेशल जो डे है मदर्स के लिए बनाया गया है, इस इतवार को में 14 तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा। कहते हैं अ वुमन इज़ अ डॉटर, सिस्टर एंड वाइफ, but above all she plays the role of being a mother. A day would never be enough to let her know how special she is, but there is no harm in celebrating a day where we could all tell our mothers that we owe our life to them. Although we deny listening to her advice most of the time, we know that a mother knows best. From our first word to our first friend, our first teeth to the first fall, our moms have been the most integral part of the journey. A mother would know when her child is in pain and when they are hungry, and there can be no better cure than sleeping in her lap. She's the first teacher of our life and the only one who never punished us for the wrong deeds, rather taught us the lesson, good or bad. I rely on her not only during my needs but during all the turmoil of my life, because there's no better guide than her. A childhood of a person sows seeds such that we turn into adults, and our moms play the most important role in shaping it into a beautiful garden. I can never be thankful enough to my mother for every little thing she has done for me, but I can be sorry for all those times I haven't valued her words. There are times when we consider ourselves to be an adult. गौर से सुनिएगा. There are times when we consider ourselves to be an adult and we neglect the advice of our mother. We neglect the advice of our mother. But with every wrong decision I've taken in my life, I've realized the importance of her words. Dedicate every day of yours to your mother, but on Mother's Day, let's just make her feel more special, because with every step we take, she takes 10 steps ahead of us. She takes 10 steps ahead of us. 10 कदम आगाह ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। दीदी, मदर्स डे के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, माँ के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है इस मदर्स डे के सेलिब्रेशन के बारे में, वो भी अपने लिसनर्स के साथ ज़रूर शेयर कर लेते हैं। The celebration began in the United States during the early 20th century. It was first eminent in the year 1908 at St. Andrew's Methodist Church in Grafton, West Virginia, in memory of Anna Jarvis' mother. This place consists of the International Mother's Day Shrine in the present day. Anna's objective was to honor her mother, and she continued with her work being an activist for the wounded soldiers of the Civil War.
She wanted to mark a day in honor of all the mothers. She was successful in founding Mother's Day, but it was not considered as an official holiday as the US Congress had rejected the proposal. In recent times, most countries celebrate the second Sunday of May. With modernization, the celebration of Mother's Day has gained popularity to a great extent. In our busy schedule, we have very little time to spend with our family. Thus, we take these occasions as an opportunity to let them know that we care. A simple act of love and care is enough to make our moms feel special. A mother is the backbone of the family, and she gives all her time and life to create a beautiful family, but she never demands anything in return except for happiness. But a token of love on a special occasion is never a bad idea. Gifts are the most vital part of every celebration, and with the growing demand for different and unique gifts, the market for creative items has grown to a greater extent. There's a variety of gift ideas for Mother's Day and the availability of unique items that can make her feel special. Apart from the common idea of the handmade cards, there are plenty of options available in the gift industry. Some of the best ideas for the gift on this day can be the stationery items such as coffee mugs with a picture of you and your mom, a pen that has words scribbled on it such as best mom in the world, handmade chocolates, or a photo frame. If she's passionate about baking, cookery, or baking items would be a great idea. Jewelry is the most precious possession of a woman, and gifting her a beautiful ring or necklace on this special occasion would definitely make her happy. Adding more to the list, you can gift her designer candles or personalized wine bottles. If she loves cooking, buy her some latest kitchenware and crockery. You have plenty of options based on the choice of your mother. There are some of the stationery gift items for mothers on Mother's Day. You can also buy her dresses or shoes and surprise her. Apart from the stationery gift items, you can also surprise her by preparing a meal for her on this day or baking a cake for her on your own. It takes a little effort in order to make your mother happy because she has the least demands in the world, and her children are the most prized possession of a mother. Her entire life, she prioritizes her children and her family. In our everyday busy schedule, it is not possible to give our moms enough time. But at least for this one day in a year, we could do something to make her feel special and tell her how important she is. If not every day, then at this one day, we can tell her that we owe it all to her, because without our mothers, we would have been nowhere. And without her dedication and love, we would never have grown into a better person. Let's take the opportunity and tell our moms that tell our moms that not just today, but every day of our life is Mother's Day. Every day of our life is Mother's Day. ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਜੜ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੜ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਅਲ ਹੈ ਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆभास ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬੱਚਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕੰਸਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਘਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Absolutely. ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਣੀਆਂ ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦਾ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਟਰਬਲ ਜਾਂ ਔਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ। ਜੇ ਕਈ ਦਫਾ ਨਿਆਣੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਆ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। Yes. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਬਰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ श्योर, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। मुझे याद है दीदी, एवरी डे जब मैं घर से निकलती थी तो मैं अपनी माँ को फ़ोन करती थी, उनसे बातें करती थी, आज दिन कैसा है, क्या करोगी आज, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, रात कैसे गुजरी आपकी। और जब तक मैं घर वापस नहीं जाती थी, माँ का हमेशा मुझे फ़ोन आता रहता था। कभी कभी फ़ोन नहीं उठाती थी तो वो वॉइस मैसेज में हेलो हेलो छोड़ती थी। उसको ये नहीं पता था कि ये वॉइस मैसेज पर जा रही है, पर उनको ये था कि बच्चा मेरा बाहर है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। आज भी वो मैसेजेस मेरे पास बिल्कुल सेफ है। और जब मैं कहीं पर भी हूँ, चाहे कोई मीटिंग में हूँ या कहीं पर कोई काम से गई हूँ, वापस जब आती थी तो रास्ते में मैं उनको फ़ोन करके उनके साथ गुफ्तगू बातें करती वापस आती थी। और जब तक मैं सही सलामत घर नहीं पहुँच जाती थी, तब तक वो फ़ोन नहीं रखती थी। आज कोई नहीं है सुनने के लिए, समझने के लिए वो जज्बात। उस वक्त तो हम सोचते थे अभी माँ का फ़ोन आ जाएगा, लेकिन आज हम सोचते हैं काश आज माँ का फ़ोन आ जाए, काश आज भी कोई हमें पूछने वाला हो। कोई नहीं पूछता, किसी को तो फिक्र भी नहीं होती है कि रोटी खाए या नहीं खाए। So these are the things when you don't have your mom in this world, you miss that. लेकिन हाँ, मैंने भी जिद पाई है कि घर जाते वक्त मैं उनसे ही बात करती जाती। मैं अपनी सारी दिन का जो दुख है, जो दर्द है, जो मुसीबतें हैं, उनसे बातें करती जाती। कुछ अच्छाई भी है तो भी उनको बताती हूँ कि आज मेरे साथ ये हुआ, खुलकर बातें करती हूँ। माँ बहुत याद आती है। कहते हैं जिंदगी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में, जिंदगी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में, जब कोई साया नहीं मिलता बहुत याद आती है माँ। कांपती आवाज़ में कहती है बेटा अलविदा, सामने जब तक रहे हाथों को लहराती है माँ। कांपती आवाज़ में कहती है बेटा अलविदा, सामने जब तक रहे हाथों को लहराती है माँ।
जब परेशानी में फंस जाते हैं हम परदेश में, जब परेशानी में फंस जाते हैं हम परदेश में, आंसुओं को पूछने ख्वाबों में चली आती है माँ। मरते दम तक आ सका ना बच्चा घर परदेश से, मरते दम तक आ सका ना बच्चा पर घर परदेश से, अपनी सारी दुआएं चौखट पे छोड़ जाती है माँ, अपनी सारी दुआएं चौखट पे छोड़ जाती है माँ। ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸ਼ਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕਣੀ ਆ ਉਡੀਕ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ਾਨਾ। ਮਾਵਾਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਵਾਲੀ ਝਾਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਲਓਗੇ, ਜੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਰੁੱਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸ ਰੁੱਤ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂ ਦੈਟ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਤਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਮਾਪੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੋਰਨੀ ਪਵੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿਰ ਨਾ ਬੀਤੇ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ अपना जिंदगी का सफ़र पूरा करके चली जाए। बिल्कुल। दीदी कहते हैं किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात है। यहाँ से जाने वाला लौट कर कोई नहीं आया, मैं रोता रह गया लेकिन न वापस जाके माँ आई। अधूरे रास्ते से लौटा अच्छा नहीं होता, अधूरे रास्ते से लौटना अच्छा नहीं होता। बुलाने के लिए दुनिया भी आई तो कहाँ आई। किसी को गांव से परदेश ले जाएगी फिर शायद उड़ती रेलगाड़ी देर सारा फिर धुआं आई। मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद है मेरी, तो फिर इन बदनसीबों को ना क्यों उर्दू जुबान आई। कफस में मौसमों का कोई अंदाजा नहीं होता, खुदा जाने बाहर आई चमन में या खिज़ां आई। जो इसमें से सबसे असल बात आई ना, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वैसे दीदी माँ ना 4-5 बच्चे अकेली पाल लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब माँ अकेली ये उम्मीद रखती है कि मेरे बच्चे मेरे आसरा बनेंगे, तो 4-5 बच्चे भी नहीं होते एक माँ को संभालने वाले। खैर वापस आते हैं दोस्तों कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद। सुनते रहिए www.mwlife.ca।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ 6045990211, 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ, 6045811900, 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604 527 4769 6625 152 A Street, Surrey. For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC accredited ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 6045030988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 7788802345 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 204-2589 Cedar Park Place, Abbotsford. Anchor Mortgage Canada. ਪਲਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ 6043632200 604-363-2200 or visit planinsurance.ca। ਓਹੋ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ, ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 6045961990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਰਟੀ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 6045187444। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। दुल्हन दा दिल ता दीवाना है, पर मेरी नजर उसदी ज्वेलरी ते टिकी रही। चोरी चोरी दुल्हे दे नजर भी दुल्हन दे टिक्के ते टिकी होई सी। ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ S&S ਜੁਐਲਰ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਫ ਦਾ। S&S ਜੁਐਲਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਡਰ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਐਲਰੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗਹਿਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ S&S ਜੁਐਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ ਗੇੜਾ। 9269 120th Street, Scott Road, ਡੈਲਟਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। 6045825849 S&S Jewelers।
ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲਾ ਹੀ ਰੱਖੀਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ 604 671 1400 ਟੇਕ ਆਊਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਆਊਟ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਜੀ ਆਰਡਰ। ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਕਡ ਪਲੇਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸਵਾਦੂ ਖਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ 128 1585 ਐਵਨਿਊ 604 671 1400 ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਣੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਡਾਲਰ ਪਾਣੇ ਹੋਣ ਬਚਾਓ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਾਲੀਆ ਫੋਰੈਕਸ ਵਾਲਾ ਦਲਜੀਤ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਲਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡਰ ਪਾਰਕ ਪਲੇਸ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। Yes, Surrey, the Vich, unit number 102 8078 128 Street, Little India Plaza. ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 7788228410 778 822 8410। ਓਏ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਡੀਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈ ਹੱਸ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਮਦਰਸ ਡੇ ਉੱਪਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਹਰ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਰੁੱਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਾਪੇ ਰੁੱਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਹੈ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਰਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰਕ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਵਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਮਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੋਹ ਨੇ ਅੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ ਆਸ਼ਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਥੱਕ, ਅਣਖਿਜ, बहुता ज़्यादा डूंघिया मोहब्बत। बिल्कुल। और इसी के साथ हम कुछ लाइंस के साथ इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। ये कैसा बंधन है माँ, तेरा आंचल छूटता ही नहीं। ये कैसा बंधन है माँ, तेरा आंचल छूटता ही नहीं। तू चाहे जितना डांट ले,
मैं तुझसे रूठता ही नहीं। देख तेरी आंखों को जो ना देख तेरी आंखों को जो ना देखे मुझसे सोती ही नहीं। चाहे वो मखमल का बिस्तर, तेरी गोद के सिवा मीठी नींद नसीब होती ही नहीं। जब तक मेरा सर तू अपने हाथों से सहलाती नहीं, जिंदगी अधूरी लगती है, खुशियाँ मेरे पास आती ही नहीं। अब और क्या लिखूं तेरे बारे में माँ, तेरे बिना ये जिंदगी रास आती ही नहीं। तेरे बिना ये जिंदगी रास आती ही नहीं। मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी, अपने माँ की दुआएं जितना इकट्ठे कर सको कर लो, क्योंकि ये दुआएं ही आपके काम देगी और कुछ नहीं। माँ की दुआएं होगा तो कामयाबी हासिल होगी। माँ की दुआएं नहीं है तो कोई इस दुनिया में आपको पूछेगा नहीं। बर्बाद हो जाते हैं लोग, देखे हैं आंखों के सामने। माँ को मिला जुला करो, माँ से प्यार मोहब्बत की बातें किया करो, माँ के साथ दिया करो। एंड मेक श्योर दिस मदर्स डे पर अपनी माँ को ज़रूर जाकर मिलो। शी विल बी वेटिंग फॉर यू। गिव हर अ हग एंड टेल हर हाउ मच यू लव हर। इसी के साथ मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਕਦੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।